हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ स्वागत कर नया वीडियो को देखो तो आपंकर रिक्वायरमेंट आसी जोटा कि पीजीटी और टीजीटी और नॉन टीचिंग पोस्ट पे आपंकर आसी अच्छी जोटा कि देखो ये आप मेंशन कराला फास्ट आप लास्ट डेट केवे अच्छी ता मेंशन कर देखो 16 जनवरी 2026 ठीक अच्छे सैनिक स्कूल भुवनेश्वर ओडिशा तरफ आसी इनवाइटिंग एप्लिकेशन फॉर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ ये आपंकर सैनिक स्कूल रे आपंकर स्टाफ आपंकर जो रिक्वायरमेंट आसी आपंकर पीजी टीजीटी और नॉन टीचिंग पोस्ट आपंकर रही अच्छी कंप्लीट डिटेल देखूँ जो मैंने आपंकर एलिजिबल अच्छा जो मैंने इंटरेस्टेड थे अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे आप सैलरी भल रही अच्छी तो देखूँ आप फास्ट ये मेंशन कराई प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर इनवाइट एप्लिकेशन फॉर्म एलिजिबल इंडियन नेशनल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट समस्ते ये आप अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे नेम ऑफ द पोस्ट देखो पीजीटी कंप्यूटर साइंस रेगुलर बेसिस आपको ये अपॉइंटमेंट दिज्व ठीक अच्छे कंट्राक्चुअल नुहे कि आपको ये टेम्पोरारी नुहे आप रेगुलर बेसिस अपॉइंटमेंट पाइबे तो आप कंप्यूटर टीचर पीजीटी रे गोटे ही आप सीट वैकेंट अच्छी जोटा कि अनरिजर्व कैटेगरी मैंने अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे देन देखो आप क्वालिफिकेशन डिटेल दी ठीक अच्छे से आप कंप्यूटर कोर्स करेंगे 50% मार्क आपंकर रखिथे और ता सहित आप एमई एमटेक कंप्यूटर ये सब कोर्स करेंगे ठीक अच्छे आप रिकग्नाइज इन्स्टिट्यूट देन जो मैंने बीडी करेंगे सहित बीडी करेंगे एनसीटी रिकग्नाइज आप यूनिवर्सिटी कि इन्स्टिट्यूट आप एलिजिबल हो पारे ठीक अच्छे डिटेल्स आप देखने मुझे डिटेल्स कहूँ गले ये आप भिडियो बहुत लेंथी हो तो आप डिटेल देखीदे सेकेंड देखो आप नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी मैथमेटिक्स कंट्राक्चुअल बेसिस अपॉइंटमेंट दिज्व ठीक अच्छे दुईटी आप सीट रही अच्छी जो थी कि आप टीजीटी मैथमेटिक्स अपॉइंटमेंट दिज्व कंट्राक्चुअल बेसिस ठीक अच्छे और मैथमेटिक्स आपंकर जेहेतु ये आप टीजीटी पोस्ट तो आप बीए करेंगे ठीक अच्छे बीएससी करेंगे बीएससी सहित आपंकर बीएड करेंगे एलिजिबल हो पारे और देखो जो मैंने सीटीईटी क्वालिफाई करेंगे पेपर 2 से मैंने आपको एलिजिबल हो पारे ठीक अच्छे आपको कंप्लीट मेंशन कराई किंबा आपंकर टीईटी मैंने आपंकर ओडिशा जो आपंकर रही स्टेट से जब आप क्वालिफाई करेंगे आप एलिजिबल हो पारे यही पोस्ट पाई एवं देखो सैलरी आपको मेंशन करागला 70,500 आपंकर रही पर मंथ सैलरी ठीक अच्छे से भाई देखो आप नेक्स्ट रही टीजीटी ओडिया कंट्राक्चुअल बेसिस गोटे आप पोस्ट रही आप रिजर्व कैटेगरी जोटा कि ओबीसी पिला मैंने अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे एथेर आपंकर कौन ना आप बीए करेंगे सहित आप बीडी कंप्लीट करेंगे और आपंकर सीटीईटी कि आप टीईटी जेकोसी गोटे आप क्वालिफाई करेंगे ये आप एलिजिबल हो पारे और सैलरी देखो आपको ये मेंशन कराई आप 70,500 रही पर मंथ सैलरी ठीक अच्छे देन देखो आप काउंसलर ठीक अच्छे ये आप गोटे पोस्ट रही काउंसलर ये आप सैलरी से सेम रही अच्छी ठीक अच्छे एवं देखो जब आप देखिए आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये जब आप कोर्स कर पोस्ट ग्रेजुएशन कर साइकोलॉजी ताहले आप एलिजिबल हो पारे अप्लाई करने काउंसलर ठीक अच्छे देन आपंकर लैबोरेटरी असिस्टेंट ठीक अच्छे फिजिक्स आपको ये कंट्राक्चुअल बेसिस से मिल जो मैंने कि एससी कैटेगरी पिला मैंने अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे ये देखो आप हाउसिंग रीडिंग इंस्ट्रक्टर ये आप रही गोटे पोस्ट और ये ओबीसी पिला मैंने अप्लाई करेंगे एज लिमिट आपको सब रही मेंशन कर तले देखिपारे ठीक अच्छे से देखो आप पीआईटी कम मेट्रन जोटा कि फीमेल मैंने ओनली अप्लाई करेंगे ये आप रही गोटे पोस्ट एसटी पिला मैंने अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे ओनली एसटी पिला और सैलरी देखो आप रही 40,000 और ये आपको एज लिमिट दिखाई 18 ରୁ 35 ठीक अच्छे देन देखो पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर ये आपको कंट्राक्चुअल बेसिस अपॉइंटमेंट दिज्व जहाँकि अनरिजर्व कैटेगरी मैंने अप्लाई करेंगे सैलरी आपको रही 64,500 आप एज लिमिट दिखाई 18 ରୁ 50 ठीक अच्छे देन देखो आपंकर ये किसी इंपोर्टेंट इनफर्मेशन दिखाई जोटा कि आप हायर परसेंटेज ऑफ मार्क हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और वर्किंग इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल सेल बी कंसिडरेड तो जो मैंने आप हाई क्वालिफाई मार्क रखिंट
ঠিক ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଭଲ ରହିଅଛି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ଆପଣମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ NCC ସ୍ପୋର୍ଟ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇପାରେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ବେସିକ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ରହିବ। ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରାଯିବ, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଏଇ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ରିସିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ 16 ଜାନୁଆରୀ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 400 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ, ଯାହାକି ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 400 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପେ କରିକି ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ FIC କୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ପଇସାଟି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ତା ରିସିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଟାଚ୍ କରିକି ସେଣ୍ଡ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇ ପୋଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ST SC OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରାଗଲା। ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମେ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର 751005। ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶା 751005। ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍। ଏ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିକି ସେଣ୍ଡ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 16 ତାରିଖ ତା ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍। ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଲା ଏଇଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ TGT ଓଡ଼ିଆ। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ TGT ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ଟି ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଡେ, ମନ୍ଥ, ଇୟର୍ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 16 ଜାନୁଆରୀ 2024 କେତେ ହେଉଛି, କେତେ ଇୟର୍, କେତେ ମନ୍ଥ, କେତେ ଡେ ତାହା ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କାଲକୁଲେଟର୍ ଆସେ, ତାକୁ ମାରିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଥିବ ତାହା ଲେଖିବେ, ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜନ୍ସ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ST SC OBC ଯାହା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ଥିବ ଆପଣମାନେ ତାହା ମେନସନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଲେଜ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍, ପିନକୋଡ଼୍, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ID। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଇମେଲ୍ ID ତାହା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 10th, ଆପଣଙ୍କର +2, +3, B.Ed, CTET କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଯାଉଛି ST ET ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, MPhil PhD ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତାଠୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଦେବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପାସିଂ ଇୟର୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି ସେମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତା ଆପଣମାନେ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ, କେଉଁ କୋର୍ସଟି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିକୁଲମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଥାଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ, ତେବେ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅବିଟେଡ୍ ABC
ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ NCC ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ହବି ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି। କେମିତି ଆପଣମାନେ ପେ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, FIC କୋଡ଼୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ 400 ଟଙ୍କା ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତା ରିସିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଦେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ତା ରିଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ତାହା ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ଲେସ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ ଅବଟେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, କେତେ ମାର୍କ ଆପଣ ରଖିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ, ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ସବଜେକ୍ଟ, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଡେଟ୍ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ ଅବଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଏଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟାର ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସେମିଷ୍ଟାର ୱାଇଜ୍ ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଡେଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ରହିଛି ଏଇ ଫର୍ମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନିହାତି। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରି ପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।